नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं टोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वदनं सुन्दरं यस्य चरितं निर्मलस्तथा तं नौमि सद्गुरुं शान्तं श्री अखण्डानन्दसागरं। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल केशव माधव हरे हरे बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल महेशव माधव हरे हरे बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे हरे बोल हरे हरे बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल।
हरे हरे बोल हरे हरे बोल शिव शिव 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 बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे हरे बोल हरे हरे बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे हरे बोल हरे हरे बोल नारायण बोल नारायण बोल नारायण बोल नारायण बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम कृष्ण बोल राम कृष्ण बोल राम कृष्ण बोल राम कृष्ण बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल सच्चिदानंद बोल सच्चिदानंद बोल सच्चिदानंद बोल सच्चिदानंद बोल माधवानंद बोल माधवानंद बोल माधवानंद बोल माधवानंद बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल 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 हरि ओम बोल हरि ओम बोल हरि ओम बोल हरि ओम बोल हरे हरे बोल हरि हरि बोल हरे हरे बोल हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल के
ગોવિંદ બોલ કેશવ માધવ હરે હરે બોલ કેશવ માધવ હરિ હરિ બોલ કેશવ માધવ હરે હરે બોલ કેશવ માધવ હરિ હરિ બોલ કેશવ માધવ હરે હરિ બોલ કેશવ માધવ હરિ હરિ બોલ કેશવ માધવ હરે હરે બોલ હરિ હરિ બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન ભગવાન કી જય ધન્ય ભાગવતી વાર્તા પ્રેતપીડા વિનાશિની એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતી. ભગવાનની અહૈતુકી કરુણા વરુણાને લઈને 84 લાખની અંદર સ્વેદજ, અંડજ, ઉદબીજ અને જરાયુ ચત્વાર ખાણોની અંદર શ્રેષ્ઠ પ્રેષ્ઠ જ્યેષ્ઠ એવો દેવતાઓને દુર્લભ ભારતની ભવ્ય અને દિવ્ય ભૂમિની અંદર પતિત પાવની તાપી મૈયાના સુંદર પવિત્ર કિનારે કર્ણની દાનવીર ભૂમિની અંદર ઓજસ તેજસ વાળી ભૂમિની અંદર સુંદર પવિત્ર ચાતુર્માસની અંદર શ્રીમદ ભાગવતની યાત્રાનું આપણે આકલન કરી રહ્યા છીએ. એ યાત્રાની અંદર પ્રવેશ કરીને આપણા આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને દૈવિક, આધિદૈવિક દુઃખોને, એ દુઃખોના ઉપશમન માટે સત્સંગની યાત્રામાં ઘણા દિવસથી આપણે જોડાયેલા છીએ. શાસ્ત્રોમાં કીધું ભાગ્યનો ઉદય થાય, તમારા પુણ્યનું પ્રબળતા જ્યારે પ્રગટ થાય, અદૃષ્ટ કર્મો તમને સાથ દેવા માટે તત્પર થઈ ગયા હોય, તમારા સંચિત કર્મો એ કર્મનું પ્રાબલ્ય હોય અને એ પાકીને તૈયાર થયા હોય, ભગવાનની અહેતુક કરુણા હોય અને સદગુરુ ભગવાનનો રાજીપો હોય ત્યારે મનુષ્યને સત્સંગનો લાભ મળે છે. એટલા માટે ભાગ્યનો ઉદય થઈ ગયેલો છે તમારો, તમે અધિકારી પણ બન્યા છો, એટલા માટે તમને સત્સંગમાં વધારે ને વધારે રુચિ થયા કરે છે. એ બહુ સૌભાગ્યની વાત છે. ઘણા દિવસથી આપણે ચાતુર્માસના ચરણામૃતની અંદર ચરણામૃતનું પાન કરી રહ્યા છીએ. શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા બે જીવાત્માઓની આ કથાનકની યાત્રા લઈને આપણે ચાલ્યા છીએ, જે બંનેને મૃત્યુયોગ બન્યો છે. બે પાત્રો એવા છે, એકની પાસે એકદમ પ્રગટ વિવેક છે, બીજાની પાસે વિવેકરૂપી દીવડો બુજાઈ ગયેલો છે. તો એક છે જેને પણ મૃત્યુનો આકાશવાણી દ્વારા સંકેત મળ્યો છે, બીજા પાત્રને શૃંગી ઋષિના જે શૃંગી ઋષિ દ્વારા 7 દિવસની અંદર મૃત્યુયોગ બનેલો છે. તો ભાગવત શાસ્ત્ર, આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર અને તત્વાર્થ આપણને એ સમજાવે છે કે પ્રત્યેક જીવાત્માને જન્મતાથી લઈને મૃત્યુ પર્યંતનો જે યોગ બનેલો છે, એનું વચ્ચેનું જે જીવન છે તમારું, એ લાઈફને એન્જોય કેમ કરવી, એ શાસ્ત્રો આપણને પથ પ્રદર્શક બનીને અંગુલી નિર્દેશ કરે છે. સત્સંગ દ્વારા જ વિવેકની જાગૃતિ થાય છે અને એ વિવેક દ્વારા તમારા જીવનના બધા જ પંથો, માર્ગો, બધા એ માર્ગોની અંદર પ્રકાશ ફેલાઈ જાય છે. તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે. ઊંડા અંધારાની અજ્ઞાન રૂપી દશાની અંદર ઊંડું અંધારું છે, એમાં જ્યારે પ્રકાશની પાવન પગદંડી પણ મળી જાય છે આપણને ગુરુ દ્વારા. ગુરુ સંદર્શિતે માર્ગે મનશુદ્ધે કૃતે યદા. શ્રી ગુરુ ગીતાની અંદર દેવાદિદેવ મહાદેવ માં જગદંબા રાજરાજેશ્વરી ભગવતી પાર્વતીને કહે છે, હે ઉમા, ગુરુ સંદર્શિતે માર્ગે મનશુદ્ધિ કૃતે યદા અનિત્યમ ખંડેત સર્વમ યત્કિંચિત દ્રષ્ટિગોચરમ. માર્ગને
મનને એ માર્ગની અંદર જે અવરોધક છે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર, એની અંદર પડેલી જે અસદ વૃત્તિઓ, વાસનાની વૃત્તિઓ, કામ ક્રોધ લોભ મોહાત્મકની જે વૃત્તિઓ વારવાર મનને બુદ્ધિને ચિત્ત અને અહંકારને આકર્ષિત કરીને એ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ એ પુનરાવર્તનની અંદર જોડે છે. મલિન અંતરમાં અંધારું અંજવાળું ન મળે, ઇન્દુ અર્કને પીળો દેખે, પોતાને ખામી છે પોતાની અંદર અને ગોતવા ક્યાં જઈએ છીએ આપણે? બીજાની અંદર. ખાટલે મોટી ખોટ કે વિવેક જ નથી. એટલા માટે વિવેકની સતત જાગૃતિ હોય તો વાસ્તવમાં આપણે કોઈની સાથે દોષ દ્રષ્ટિથી ન જોઈ શકીએ. બીજા પ્રત્યે જે તમને રાગ દ્વેષ ઈર્ષા દેખાય, મારું તારું, વાસ્તવમાં એ મનનું મલિનતાનું કારણ છે. વારવાર પરમાત્માએ જ્યારે આ શરીર બોડીનું ફિઝિકલ બોડીનું જ્યારે ઘડતર કર્યું પરમાત્માએ, સ્થૂળ શરીરનું, પંચભૂતાત્મક શરીર, 5 કર્મેન્દ્રિય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય એના કરણો છે અને પંચ તન્માત્રા એના ખાવાના ખોરાક છે. એ ઇન્દ્રિયો વાર બહિર્મુખી બની ગઈ. ઇન્દ્રો માયાબી પુરુરૂપ ઈયતે. બ્રહ્માજી ઇન્દ્રિયોને બનાવી, કેવી બનાવી બોલો? બહિર્મુખી, બાર જોયા કરે છે. અને જે છે તો અંદર, પણ એ ઇન્દ્રિયો વિષયોના રસને ચાખવા માટે, જોવાના, સાંભળવાના, સ્પર્શ કરવાના, સૂંઘવાના અનેક પ્રકારના જે અભરખા છે, વાસ્તવમાં વૃત્તિ, વૈદિક શાસ્ત્રની અંદર વૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, એ બાર ભાગ્યા કરે છે. કશ્ચિત ધીરા પ્રત્યેગાત્માનમ ઐક્ષત આવૃત ચક્ષુર અમૃતત્વમ ઇચ્છન. શ્રુતિ ભગવતી કહે છે, પરાંચખાની પ્રદક્ષિણ્યંભો તસ્માત પરાંગ પશ્યતિ નાંતરાત્મન. પરાંગ એટલે બહાર જોવા વાળી આ બ્રહ્માજીએ બનાવેલી ઇન્દ્રિયો પોતાની અંદર સત ચિત્ત અને આનંદનું જે ચૈતન્ય તત્વ વિલસી રહ્યું છે, 24 કલાક એ આત્માનો અંદર ઉછાળા મારે છે, એનો આનંદ ઉછળી રહ્યો છે, વિલસી રહ્યો છે. છતાં પણ પરાંચખાની વ્રત સ્વયંભુ બ્રહ્માજીએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખી બનાવી. તસ્માત પરાંગ પશ્યતિ નાંતરાત્મન. એટલા માટે પરાંગ ઇન્દ્રિયો પશ્યતિ નાંતરાત્મન, અંદર આત્મા બેઠો છે, એને જોતી નથી. કશ્ચિત ધીરઃ, કોઈ ધીરવીર પુરુષ હોય જેણે પોતાના અંતઃકરણની શુદ્ધિ રૂપ જે સાધન ઊભું કર્યું છે, એક પ્રકારની ભૂમિકા અંતઃકરણની શુદ્ધિકરણ રૂપી, બીજી ભૂમિકા એના હૃદયમાં અભ્યાસ અને વૈરાગયુક્ત સાધનો, અને પછી એની સાથે સદગુરુ મહારાજની કૃપા હોય ત્યારે વાસ્તવમાં એ તમે મોટા શિખરોને સર કરી શકો. શંકર ચડજો, શંકર ચડવો તો ચઢાય ચડજો, ચડવો મોટા પહાડ. ગુરુ કૃપા વિના ચડવા ગયો તો ભાંગી નાખશે હાડ. એટલે દુનિયાની અંદર ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ શિષ્ય પરમ. દરેક સાધનો છે એ સાધનો ગુરુ દ્વારા જ કરજો. ગુરુ સંદર્શિતે માર્ગે. ભોળાનાથે કીધું મહાદેવે પાર્વતીને, પાર્વતીજી ગુરુના સંદર્શિત માર્ગો જ વાસ્તવમાં મનુષ્યનું કલ્યાણ કરે. તો ભગવાન કરતા કોને મહાન બનાયા? ભગવાન સ્વયં બોલે છે, વાંચો ગુરુ ગીતામાં, હું ગપ્પા નથી મારતો. ગુરુ સંદર્શિતે માર્ગે. જ્યાં તમે પાઠના મધ્યમાં પહોંચો, ન ગુરોર્ધિકમ, એની નીચે નીચે છેલ્લો શ્લોક આવે, બીજો નંબરનો 75મો. ગુરુ સંદર્શિતે માર્ગે. ગુરુએ જે માર્ગ ચીંધેલો હોય, કારણ કે ગુરુ અધિકાર ભેદે જ્ઞાન આપે. પામર, વિષયી, મુમુક્ષુ અને મુક્ત સ્વરૂપે જે અધિકાર હોય એ પ્રમાણે, જેવું બાળકને જેમ કે છે માતા ગોળી પીવડાવે, દવા, ડૉક્ટર મોટાને મોટું ઇન્જેક્શન હોય, મોટો ડોઝ હોય, નાનાને નાનો ડોઝ હોય, અડધી ટીકડી ગળવાની હોય. એટલે અધિકારી ભેદે જ્ઞાન દેવામાં આવે. સાર્વજનિક જ્ઞાન પીરસવાનો અલગ વાત છે.
પણ કેવો અધિકારી છે એનો હજુ પામરમાંથી વિષય બન્યો છે, વિષયમાંથી મુક્ત તરફ એને મુમુક્ષા છે કે નહીં, હજુ એનું મન વિષયોમાં ભટકે છે, એ પ્રમાણે એની ટેકનિક બતાવે. એટલા માટે ગુરુ સંદર્શિતે માર્ગે, તો આપણી આ 200 વર્ષની માધવ ગુરુની પરંપરા આદિ સગતગુરુ શંકરાચાર્ય ભગવાનની પરંપરાને વરેલી છે. સાંગોપાંગ ભગવાન શંકરાચાર્યના પદ ઉપર ચાલવાવાળી આ પરંપરા એ આપણને 200 વર્ષ પહેલા પ્રાપ્ત થઈ. અને એ પરંપરાની અંદર આપણા દિવ્ય મહાપુરુષો, આત્મરામી મહાપુરુષો, એ દુનિયામાં ક્યાંય ગોતવા ન મળે એવા આત્મરામી મહાપુરુષો, પોતાના આત્મામાં રમણ કરવાવાળા. નહીં સ્વાત્મા રામમ વિષય મૃગ્ન તૃષ્ણા ભ્રમયતી, પોતાના આત્મામાં રમણ કરીને સેવકોનું, ભક્તોનું અને અલૌકિક અને પરલૌકિક કલ્યાણ કરવા માટે સતત એમનો પ્રવાસ, વિચરણ, પરમહંસ પરિવ્રાજક બનીને 24 કલાક સતત સમાજને માટે, દેશને માટે અને સમગ્ર વિશ્વને માટે પોતાનું કલ્યાણની જે કરુણા સતત વિતરિત થઈ રહી છે, એવી આ ઉજ્જવળ પરંપરામાં પરમ પૂજ્ય સદગુરુ ભગવાને વિશેષ આપણને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, દર્શન અને સત્સંગ દ્વારા આપણને આપલાવિત કર્યા. એ ગુરુ ગીતાની અંદર પરમાત્માએ માધવ ગુરુની પરંપરાની અંદર આપણી પરંપરાનું બંધારણ છે ત્રિકાળ સંધ્યા. સવારમાં પાઠ કરવો, બપોરે આરતી કરવી અને રાત્રે પ્રાર્થના ભજન કરીને પછી શયન કરવું. એવી માધવ ગુરુની આપણી પરંપરાની આજ્ઞા છે. એને આપણા અંતઃકરણ શુદ્ધિનું સાક્ષાત કારણ છે. સવારમાં જો રોજ પાઠ ના કરતા હોય તો પાઠ કરજો, કારણ કે પાઠ કરવા માત્રથી અંતઃકરણ એકદમ શુદ્ધિ થઈ જાય. તમારે કાંઈ કરવા જવું પડશે. કરતા તપ તીરથ વ્રત યોગ કે ખોટીએ જીરે સંત ટાળે ત્રિવેદીના શબ્દે છૂટીએ જીરે. શબ્દ દ્વારા તપ, તીરથ, વ્રત, ઉપવાસ, જંગલો નથી. ક્યાં તપસ્યા કરવા જશો? સાધના કરવા ક્યાં જશો? મોટા મોટા યજ્ઞો કરવા ક્યાં જશો? યજ્ઞો કરવામાં કોઈ બ્રાહ્મણો એવા શુદ્ધ મંત્રવાળા નહીં મળે આપણને. તપ કરવા ક્યાં જશો? જંગલો બધા કપાઈ ગયા. જશો તો શું થશે બોલો? ડેગ્યુ થઈ જશે, લોહીના કણો ઘટી જશે. કરશો શું બોલો? બેહાશે નહીં, કીડે મકોડા કરશે. એ તો પહેલા સત્યયુગ, ત્રેતા, દ્વાપરની અંદર મંત્ર, તંત્ર, યંત્ર દ્વારા મનુષ્યની તપસ્યા સિદ્ધ થતી હતી. મંત્રો બોલવાથી અને જે લક્ષ્મણ રેખા દોરી જતી હતી. સિંહ, વાઘ, પ્રાણી, પશુ, પક્ષી, જીવજંતુ, ઝેરી જાનવરો એને સ્પર્શ ન કરી શકે એવા એના શરીરમાંથી, ઉર્જા કેન્દ્રોમાંથી ષડચક્રોના ભેદન દ્વારા કુંડલીની જાગૃત કરીને જે ઋતુંભ્રા પ્રજ્ઞાને પ્રાગટ કરી એના શરીરને કોઈ સ્પર્શ ન કરી શકે 10 જોશન સુધી, એટલી ઓરા શરીરમાંથી પ્રગટ થતી. એટલે એ તપસ્યા કરી શકતા. ભૂખ અને તરસનું એ નિવૃત્તિ થઈ જાય. મૂલાધારમાંથી કુંડલીની જ્યારે જાગીને સ્વાધિષ્ઠાન ને મણિપુર સુધી આવી જાય એટલે યોગીની ભૂખ અને તરસ એકદમ શાંત થઈ જાય. ક્યારે તરસ પણ ન લાગે અને ભૂખ પણ ના લાગે. બે મોટા મોટા દુઃખો કયા? રોગ, ભૂખ અને તરસ. એ ભૂખ અને તરસ હાવ મટી જાય. એટલા માટે દુનિયામાં ખાવ ખાવ કેમ વધી બોલો? એકવાર પરમાત્માએ સૃષ્ટિ સર્જન કર્યું તો એ સમયે દુનિયામાં શું થઈ ગયું બોલો? ચારે બાજુ ખાવ ખાવ થવા લાગ્યું. એટલે મૃત્યુલોકના માનવો બધા ભગવાન ભોળાનાથ પાસે કૈલાસ શિખર પાસે ગયા કે અમારે કેમ જીવવું અને કેમ ખાવું. બહાર દરવાજે કોણ ઊભા હતા? નંદી ભગવાન, નંદી મહારાજ ઊભા હતા. એને કીધું ભાઈ શું છે આટલો શોર બગોર દેકારો કેમ કરો છો? ભોળાનાથ ધ્યાનમાં બેઠા છે, ચૂપ થઈ જાઓ. અરે અમે અમારા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરવા માટે આવ્યા છીએ, બોલો. તમે અંદર ન જઈ શકો, નો એન્ટ્રી. એટલે તો કે શું છે? તો કે ભાઈ ભગવાનને એટલો સંદેશો પહોંચાડો, અમારે કેટલી વાર ખાવો ને કેટલી વાર ના આવો. શું કીધું? આ તો ઝૂલતા ઝૂલતા ડોલતા ડોલતા પહોંચ્યા નંદી મહારાજ. ભગવાન મહારાજ આદિરાજ દેવાદિદેવ મહાદેવની જય હો. બોલો નંદીજી, શું સમાચાર છે?
અરે ભગવાન, આ મૃત્યુલોકના માનવ તો બધા કહું બધા શાક માર્કેટ ભેગા થઈ ગયા બધા અને કલબલ કરે છે. તો કે હું પ્રશ્ન છે કે એનો પ્રોબ્લેમ શું છે? ભગવાન એ લોકો પૂછે છે કેટલી વાર ખાઓ ને કેટલી વાર નાહો. ભગવાને થોડો વિચાર કર્યો કે આ પ્રજાને સમજાવવા કેમ, તો કે એને કહી દો કે તમે 3 વાર નાહજો ને 1 વાર ખાજો. હું કીધું એટલે આ તો ડોલતો આવ્યો, 3 વાર નાહો 1 વાર ખાઓ, 3 વાર નાહો ને વસ્તુ ભૂલી ગયા, 3 વાર ખાઓ ને આવતા પેલા પબ્લિકને કીધું ભાઈ ભોળાનાથે હું સંદેશો આપ્યો? તો કે ભાઈ જાઓ જલસા કરો, 3 વાર ખાજો ને 1 વાર નાહજો. અને પછી હું થઈ બોલો, દુનિયામાં ખાઓ 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 ચારે બાજુ, ભૂખડી બાર થઈ ગઈ, ભૂખડી માર્કેટ થઈ ગઈ. અને તો મતલબ કે ભગવાનને ખબર પડી કે આ થયું કેમ આ દુનિયામાં. નંદીને પૂછ્યું ત્યાં શું કર્યું હતું? તો કે ભગવાન તમે કીધું એવું મેં બધા શબ્દ સંભળાવી દીધા. તો હું બોલ્યો તો કે ભગવાન 3 વાર ખાજો ને 1 વાર નાહજો. તમારી એ બોળા તે નંદી તે બહુ મોટી ભૂલ કરી. જા પૃથ્વી બજાને બળદ થઈને અવતર. હું કીધું તું બળદ થઈને અવતર ને બધાને ખેડીને બધાના પેટ ભર. હું થાય બોલો. તો બહારની જે વૃત્તિઓ છે વારવાર વિષયોમાં ભટકે છે કેમ? એ જ ઇન્દ્રિયો વાસ્તવમાં પોતાના કશ્ચિત ધીરઃ પ્રત્યગાત્માનમ ઐક્ષત અવૃત ચક્ષુર અમૃતત્વમ ઇચ્છન તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનેન તત્વદર્શિનઃ. તત્વદર્શી મહાપુરુષો પાસે જાઓ. તત્વદર્શી મહાપુરુષો કે સિમ્બોલ મારેલો નથી કે તત્વદર્શી કહેવાય. એના આચરણ એના જ્ઞાનમાંથી એના વાણીમાં જે ઝલકે છે વાસ્તવમાં એ તત્વનું દર્શન હોય. એટલે ભગવાને કીધું કે એને ગોત પરીક્ષ લોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્માયાત નાસી અકૃતિન તદ્વિજ્ઞાનાર્થમ સગુરુમેવા વિગચ્છે શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ ચ. એની પાસે જાઓ તો ઠાલા માલા નહીં જવાનું. હું લઈને જવાનું? કાજુ કતરી લઈને જવાનું, કાજુ બદામનું પેકેટ લઈને જવાના. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન અને પરિપ્રશ્નેન સેવયા અને સમિધા પૂર્વક રિક્ત હસ્તેન ગંતવ્ય. રાજા વૈદ્ય તથા ગુરુ. રિક્ત એટલે ખાલી હાથે, હસ્ત એટલે હાથે. ખાલી હાથે 3 જણા પાસે જવાય નહીં. રાજા વૈદ્ય તથા ગુરુ. રાજા પાસે પણ ભેટ સોગાદો લઈને જવું પડે પ્રસન્ન કરવા માટે. વૈદ્ય મહારાજને પણ તમે ભેટ કરો ત્યારે સુંદર તમને દવાઓ આપે પસંદ થઈ. અને ગુરુ પાસે આપણી પરંપરામાં છે પ્રસાદ લઈને જવાનું. તો સમિધા લઈને જે પેલાના રાજાઓ ગુરુ પાસે જતા હતા અને એવા મહાપુરુષો કે છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન. એની પાસે જઈને પ્રણિપાતપૂર્વક, વિનયતાપૂર્વક, નમ્રતાપૂર્વક અને આપણા વાણીમાં વિવેકની ક્યારે વિવેકયુક્ત વાણી બોલવી જોઈએ. ભલે આપણે પાસે કલત્રમ ધનમ પુત્ર પૌત્રાદિ સર્વ બધું હોય, પણ મહાપુરુષો પાસે જઈને પોતાનો વિનય ક્યારે ચૂકાય નહીં. એને જ વાસ્તવમાં શ્રેષ્ઠ અને સભ્ય લોકો કહેવાય છે. જેની પાસે વિવેક છે વાસ્તવમાં દુનિયામાં બધી વસ્તુ એના માર્ગો પ્રશસ્ત થઈ જાય છે. જેને અવિવેકી છે એને માટે ઉઘાડેલા માર્ગો પણ બંધ થઈ જાય છે. એટલે શાસ્ત્રમાં કીધું કે બિનુ સતસંગ વિવેક ન હોય, બિનુ વિવેક મોહ ન જાય. એ મોહને મટાડવા માટે સાક્ષાત સદગુરુ ભગવાન આપણને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરાવે. પોતાના શક્તિપાત દ્વારા, કરુણાથી દ્રષ્ટિભરી આંખો દ્વારા, અમીની ઝરી દ્વારા અને શક્તિપાત દ્વારા પોતાના શિષ્યને જે આલોક અને પરલોકની અંદર આધ્યાત્મિક અને આધ્યાત્મિક આદિભૌતિક અને દૈવિક ત્રિવિધ તાપોથી સંતપ્ત મનુષ્ય વારવાર પુનર્થાય જન્મ લે છે અને ફરી મારે છે. એ વિષયોને મારક જે વિષયો છે, જે વિષ જેવા છે, વિષાદ વિષમ કિમ વિષયા સમજતા દુઃખી સદાકો વિષયાનુરાગી. મનુષ્ય જીવનની અંદર દુઃખી કોણ છે? બધા જ પદાર્થો ઘરમાં ઉપલબ્ધ છે, બધી વસ્તુની ઉપસ્થિતિ છે, છતાં પણ મનુષ્યના જીવનમાં કાંઈક ને કંઈક ખૂટે છે. એ ખૂટે કયું છે બોલો? શાંતિ. તો શાંતિ તો ક્યાંય ના મળે દુનિયાની અંદર. ચારે બાજુ ચહલ પહલ, કોલાહલ, બકવાસ અને ચારે બાજુ ક્યાંય તમને શાંતિ ન મળે. શાંતિ પમાળે તેને સંત કહીએ, ઓ ભાઈ એના દાસના દાસ થઈને રહીએ રે ભાઈ. શાંતિ પમાળે તેને સંત કહીએ. એટલા માટે ભગવાને કીધું જાતસ્ય ધ્રુવોર મૃત્યુ.
ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ. સંસારની અંદર જે વસ્તુ છે એ ધ્રુવ છે, એ કેન્દ્ર બિંદુની અંદર છે. તમે એક ભૂમિતિની અંદર વર્તુળ દોરો છો તો વર્તુળ ક્યારે દોરાય બોલો? પરિકર દ્વારા. એ પરિકર વર્તુળ ક્યારે દોરે? એક પગે તો એક પગ સ્થિર થઈ ગયો હોય અને બીજા પગેથી એ પેન્સિલ દ્વારા પરિકર દ્વારા ગોળ વર્તુળ બની જાય છે. એમ કેન્દ્ર બિંદુની અંદર આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનો અધિપતિ અને એક એક રૂવાડાની અંદર એક એક બ્રહ્માંડ ભરેલું છે. એવા વિરાટ મહાપુરુષ એટલે સતચિતને આનંદ. માધવ ગુરુએ આપને હાથમાં આપી દીધા, હસ્તામલકાચાર્યની જેમ હાથમાં આમળું દેખાય એવા સહેજે સહેજે ભગવાને આપણને કૃપા કરીને એ સચ્ચિદાનંદની ઓળખાણ કરાવી. એટલે એ ઓળખાણ કરવાથી આપણે ક્યાંય બહાર ભટકવું ના પડે, કોઈ અંધશ્રદ્ધાઓની અંદર વહેવું ના પડે, કોઈ અંધવિશ્વાસોની અંદર આપણું જીવન બરબાદ ન કરવું પડે. એટલે સ્વામીજી મહારાજે આપણને સૌથી પહેલા સચ્ચિદાનંદ ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી. એ વાસ્તવમાં એકદમ નજીક દેખાડે આપણને. પોતાના સ્વરૂપની અંદર, પોતાના હૃદયની અંદર એ બેઠેલું ચૈતન્ય એ આખા વિશ્વનો સૌથી જબરજસ્ત એવો સુપ્રીમ પાવર છે. એ આપણને સ્વામીજી ક્યારે કોઈને ઠગ્યા નહીં, ખોટા માર્ગે ચઢાવ્યા નહીં, અને એ માર્ગો બતાવ્યા જ્યાં કોઈને છેતરવાની વાતો ન આવે, કોઈને ઠગવાની વાતો ન આવે, અને કોઈને ઊંધે માર્ગે ચઢવાની વાતો ન આવે. શુદ્ધ સત્ય જે સાક્ષી સત્તા રૂપે ચૈતન્ય વિલસી રહ્યું છે પ્રત્યેકના હૃદયની અંદર. પશુ પક્ષી કીટ ને નાર છે બહુ નામી રે, એવો આદ્ય પુરુષ અપાર અંતરયામી રે. આદ્ય પુરુષ છે આપણો એ વાસ્તવમાં અંતરયામી, અંતરમાં વસે એ પરમાત્માને એકદમ નજીક દેખાડ્યા. અહમ બ્રહ્માસ્મિ દ્વારા, તમે જ બ્રહ્મ છો. ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. એટલા માટે તદવિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ગુરુની સેવા કેવી રીતે કરવી? પરિપ્રશ્ન દ્વારા. તમારી અંદર કોઈ શંકા છે એ શંકાને સામે ગુરુ સામે તમે રજૂ કરો અને શંકાનું સમાધાન થાય. એનું નામ પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ. અને દયાળુ સદગુરુદેવ કૃપા કરીને આપણે ઉપદેશ આપે અને એના દ્વારા જ તદ્વિધિ અને તત્વદર્શિન એ તત્વને જ સમજાવે વાસ્તવમાં. અને તે જાણવા માટે જ ગુરુ પાસે જવાનું. મૂળ દાસ કહે મહાનિધ્ય કે વસ્તુ નિહાળીએ જીરે. કઈ વસ્તુ નિહાળવાની? ધોળમાં શું કીધું મૂળદાસે? વસ્તુ એટલે પરમાત્માની. મૂલદાસ કહે મહાનિધ્ય કે વસ્તુ નિહાળીએ જીરે. વાસ્તવમાં એ તત્વ વસ્તુ મળતી કેમ નથી? મહાનુભાવજીએ મહેર કરીને સમજાવી સર્વે રીત. મહાનુભાવ એટલે સદગુરુજી આપણને સર્વે પ્રકારની રીતો બતાવી, દરેક શાસ્ત્રોના એક્ઝામ્પલ આપીને. મહાભારત હોય, રામાયણ હોય, ગીતા હોય, ઉપનિષદો હોય, વેદો હોય, અનેક પ્રકારના ભગવાન શંકરાચાર્યના પ્રકરણ ગ્રંથો હોય, એ ગ્રંથોના માધ્યમથી ઉદાહરણ આપીને સમજાવી સર્વે રીત. અને એટલા માટે સદગુરુજીને સ્વપતા મારું ટળી ગયું રે, ટળી ગયું દેહ અભિમાન. કયા દિવસે ટળવાનું છે આપણો? કારણ કે જ્યાં કાલે કીધું ને કે દેહાભિમાન ગલિતે વિજ્ઞાતે પરમાત્માની, એટલી જ વાર લાગે. કેટલી વાર લાગે? જ્યાં જે સમયે, જે મિનિટે, જે કલાકે, જે દિવસે, જે તારીખે, જે સેકન્ડે તમારું દેહાભિમાનનું ઘડતર થઈ ગયું તો ભગવાન ત્યાં સામે, તમારી સામે હાજરા હજુર છે. ગમે ત્યાં તમે બેઠા હોય, ભગવાનનું બધી તરફ મુખ છે. હજારો મુખ, હજારો આંખો, હજારો કાન, હજારો પગ, હજારો હાથ, એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો ચારે બાજુ મુખ છે. કોઈ પણ દિશામાં તમે બેસી જાઓ, એ ભગવાન તમારો અવાજ તો ક્યાં ને ક્યાંક ભગવાનને કાને અથડાવવાનો જ છે. કારણ કે કોઈ દિશામાં વિશેષ નથી, કોઈ દિશા વિશેષમાં, કોઈ ખૂણાની વિશેષમાં, કોઈ ઋતુમાં વિશેષમાં, કે કોઈ પદાર્થ વિશેષ પરમાત્મા નથી. સર્વત્રમ સચિદાનંદ સર્વમાં ભરી રહ્યો, ભરપૂર દિન રજની રહે રંગમાં, નિર્મળ વર્ષે નૂર. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો સૌથી પહેલો મંત્ર કહે છે કે ઈશાવાસ્ય મિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા મા ગૃધકસ્ય સિદ્ધનમ. તો એ પરમાત્મા સર્વમાં છે અને સર્વદા છે. કન્ટિન્યુ એ સતત તમારી કૃપા વર્ષા જ રહી છે. પણ તમે એ પરમાત્માને જાણવા માટે પોતાની આંખો આવર્ત ચક્ષુ રમિતત્વમ ઇચ્છન, ઇન્દ્રિયોને જેમ કુર્માંગાની સર્વસહ
બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કાચબાનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. એટલે જેમ કે જ્યારે કોઈ કાચબાને કોઈ સંકટ આવે, મુસીબત આપત્તિ આવે દેખાય, ત્યારે કાચબો પોતાના અંગોને સમેટી લે છે. એવી રીતે ધીરવીર કશ્ચિત ધીરઃ પ્રત્યેગાત્માનમ ઐક્ષત, જેને ગુરુ કૃપા દ્વારા સમજાઈ ગયું છે કે બહાર જે વિષયો છે એ વાસ્તવમાં બધા વિષયો એન્ડિંગ વાળા છે, નાશવંત છે, એનો ક્યારેક ને ક્યારેક અંત આવી જાય છે. એ તમને અનુભવ છે, એક્સપિરિયન્સ છે. એટલે એ વિષયોમાંથી ઉપરામ થઈ ધીરે 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 તમારું મન ક્યાં વાળવાનું? પરમાત્મા તરફ વાળવાનું છે. જેમ ઉદ્ધવજી, ભગવાને એને જોયું કે ઉદ્ધવ હજુ કોરો છે, મારી પાસે રહેવા છતાં પણ ઉદ્ધવ કેવો છે? ધોયેલા મૂળા જેવો કોરો છે હજી. એટલે એને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ બતાડવા માટે ભગવાને કીધું કે જા ઉદ્ધવ, ગોકુળની અંદર મારી ગોપીઓ શું કરે છે એની નજર અંદાજ કરીને ભાડ કાઢી લાગે છે, જોયા. ઉદ્ધવજી ત્યાં જાય છે. જતાની સાથે જ ભગવાન જે સમયે ગોકુળ અને વૃંદાવન છોડી દીધું હતું, એ સમય છેલ્લે છેલ્લે ભગવાનના જે ચરણ ચિહ્નો પડ્યા હતા, તો ચરણ ચિહ્નો ભગવાનના એમને એમ દોડીની અંદર હતા. તમે કહેશો કેમ? કારણ કે ભગવાનના જવાથી આખું ગોકુળ મથુરા ભગવાનના પ્રેમ વિરહની અંદર પાગલ થઈ ગયું હતું. ઈશ્વર જે એને એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો, એટલો અનહદ એની સાથે સ્નેહ કર્યો આત્મભાવે, એટલે એ પરમાત્માના વિયોગથી એટલું બધું પાગલ થઈ ગયું તો કોઈ બહાર નીકળ્યું નહીં. ગાયો અને ગોપીઓ અને ગોવાળો કોણ હતા? બધા ઋષિ મુનિઓ હતા. સામાન્ય ગોપીઓ નહોતી, યાદ રાખજો. સામાન્ય ગાયો નહોતી, સામાન્ય વાછડા નહોતા, અને ગોપવાળો સામાન્ય નહોતા. એ ભગવાનને હેલ્પ કરવા માટે, મદદ કરવા માટે, લીલાની અંદર સંવરણ થવા માટે સ્વયં ઋષિમુનિ અને ભગવાને સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માએ આજ્ઞા આપી, જાઓ તમે ગોકુળમાં વૃંદાવનમાં તમે ઝાડ બનીને ઉભા રહો, નદીને સરોવર પાણી બની થઈ જાઓ, પક્ષીઓ બનો, સુંદર સુંદર ફૂલો બનો, ભમરાઓ બનો, પતંગિયા બનો, ગોવાળ ગોપીઓ ગાયો અનેક પ્રકારના જીવજંતુઓ બનો, કારણ કે ભગવાન ત્યાં લીલા કરવાના છે. એટલે એ બધું સામાન્ય જીવો જીવાત્માઓ નહોતા. એટલે બધા ભગવાનના વિરહની અંદર પાગલ હતા. કૃષ્ણ 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 24 કલાક એનું જ રટન હતું. અને જે સમયે ઉદ્ધવ જ્યાં રથ ઉભો રાખી ગામને પાદર જ્યારે જાય છે અને ભગવાનના એ જ ચરણ ચિહ્નો જોઈને ઉદ્ધવજી નીચે આળોટવા લાગ્યા ધૂળની અંદર, અને જોથી પોતાના શરીર પર ધૂળ છાંટવા લાગ્યા. કૃષ્ણ કૃષ્ણ ત્યાંનું ભાન બતી ગયું. એનો જે જ્ઞાનનો અહંકાર હતો, હું કંઈક ભણેલો છું, હું જાણું છું, બહુ શાસ્ત્રો જાણું છું, બહુ વેદોના મંત્રો જાણું છું, મને બધું આવડે, હું ડાયોના બધા મૂર્ખાઓ, એ ભાવ જે ઉદ્ધવની અંદર એ બધું ગળતર થઈ ગયું. દેહાભિમાન ગલિતે વિજ્ઞાતે પરમાત્મા, અને કૃષ્ણ દર્શન થવા લાગ્યા. થોડાક આગળ વધ્યા, ગોપીઓને કહે છે, ગોપીઓ તમે આમ કેમ પાગલ થઈ ગઈ બધી? ભગવાન તો સર્વસ્વ છે, સર્વનો અંતર્યામી છે. ભગવાન તો તમે દેહાધ્યાસ છોડી દો. ત્યારે ગોપીઓ કે છે, ઉદ્ધવ મન તો એક હતું, ઉદ્ધવ એક મન તો ન ભય 10-20, ઉદ્ધવ મન 10-20 નથી, એક હતું તે શ્યામ સંગ લે ગયો. અમારું જે મન હતું ને એ શ્યામ પોતાના સાથે ઢળીને લઈ ગયો. ઉદ્ધવ અમે એના સિવાય રહી શકતા નથી. અમારું જે મનમાં જે સંકલ્પ વિકલ્પો થતા હતા, મનમાં જે ઘોડા ઘડાતા હતા, એ બધા અંધ થઈ ગયા. કારણ કે એક હતો તે શ્યામસંગ લઈ ગયો. ઉદ્ધવ ન ભયે 10-20, મન કે છે 10-20 નતા હોતા, મન તો એક જ છે, પણ એ મન અમારો શ્યામ લઈ ગયો. ત્યારે ઉદ્ધવના આંખમાંથી 14 આંસુ ને જેમ બાળક રોવે ને એમ રોવા લાગી ગયો. કૃષ્ણ 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 કરતા કરતા ત્યાં અને ભગવત દર્શન. ત્યારે જમનાજીમાં સ્નાન કરવા જાય છે. લાઈને હું સ્નાન કરી લઉં, તો અંદર ડૂબકી મારી ત્યાં આખું એને ભગવાને સ્વર્ગ દેખાડી દીધું. અને જ્યાં બહાર કાઢે તો પછી વૃંદાવન દેખાવા લાગ્યું. અરે કૃષ્ણ, તું અહીં પહોંચી ગયો, તું તો મથુરામ છોડીને આવ્યો છો. વાહ કૃષ્ણ, તારી લીલા તો જો. તો મતલબ કે મન ભયે ન 10-20, મન જે ભગવાનને મૈયર પિત્ત મનોર બુદ્ધિઓ મત ભક્ત સમય પ્રિય. ભગવાન કે છે મારે કાંઈ જોતું નથી, તમારા મેવા મિષ્ટાને જોતા નથી, તમારો પદાર્થોનું ડેકોરેશન મારે પ્રદર્શન જોતું નથી, મને તો જોવે છે તમારું મન અને બુદ્ધિ. હે અર્જુન, તારું મન અને બુદ્ધિ મને આપી દે,
મારે બીજું કાંઈ જોતું. મય્યર પિત મનોર બુદ્ધિ યો મદ ભક્ત સમય પ્રિય. આવો ભક્ત મને પ્રિય છે જે મને મન આપી દે. પણ આપણું મન તો કોને કોને વેચાયેલું છે બોલો? હે, કે પત્નીને આપેલું છે, કે છોકરાને બહુને આપેલું છે, કે પદાર્થોમાં વેચાઈ ગયેલું છે આપણું મન. ઘણાને આપણે વેચી બાંટવા દીધું, ફોલો કરી દીધેલું છે. એ મન આપવાનું તો પરમેશ્વરને, અને ક્યાં આપણે આપીને બેઠા છીએ? મન ન ભયે 10-20. ઉદ્ધવ, મન 10-20 નથી હોતા. એક મન છે મય્યર પિત્ત મય્યવન આધસ્વમય બુદ્ધિ નિવેશય. અર્જુન, તું તારું મન મને આપી દે. એટલું જ નહીં, મન ના હોય તો બુદ્ધિ આપી દે. તો કે બુદ્ધિ તમારી વેપારમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. ક્યાં લાગી છે મન? આપણું બુદ્ધિ ક્યાં લાગેલી છે? વેપારમાં કેમ વધારે પ્રગતિ થાય એમાં લાગેલી છે બુદ્ધિ. વિચારો કરવામાં એમાં ગુથાઈ ગયેલી છે. તો ચિત્તને ચોંટાડો. ચિત્ત તો ચંચળ છે, ચિત્તને ક્યાંથી આપી શકે? એમાં અનેક પ્રકારના પ્રવાહો ચાલી રહ્યા છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધના 5 પ્રવાહો ચાલી રહ્યા છે. એમાં પછી 5-10 ઇન્દ્રિય ખેંચી રહી છે પોતાની તરફ. જેમ એક પુરુષને બહુ પત્ની હોય અને જેમ લુંચન થાય છે, એમ એક જીવાત્માને અનેક પ્રકારની 10 રાણીઓ જે છે, અને 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, એની પર પ્રવાહિત થઈને 5 વિષયોનો ગ્રાસ કર્યા કરે છે. અને એમાં લીડર બેઠેલું મન છે, એ વાસ્તવમાં 5 વિષયોનો આસ્વાદન કરી રહ્યું છે. એ ભગવાન ચિત્તને પણ ન આપી શક્યું. તમારો અહંકાર આપી દો. તો કે અમારો અહંકાર તો એકદમ ગાંડા બાવાના કાંટાની જેમ ઊભો છે. એ ક્યારે ઢીલો પડતો, સ્ટીલનો કાંટો કહેવાય, સ્ટીલ બોડી જેવો. એને એ કાંટો ક્યારે ઢીલો પડતો નથી. અહંકાર, ઈગો, એને આપણે પરમાત્માને આપી દો. પરમાત્માને આપો તો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. ઉદ્ધવ, મન ભય ન 10-20. એક હતો તે શ્યામસંગ લઈ ગયો. હવે તો અમારે કે છે કરવું શું? એટલે ઉદ્ધવ પછી ત્યાં પોતે જ ગોપીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરતા એને પણ આંખમાં આંસુ નીકળવા લાગ્યા, પ્રેમાશ્રુ. એટલે ભગવાન કે છે પ્રેમ સે વત પારથ રત હાંક્યો ભૂલ ગયે ઠકુરાઈ. પરમાત્માને પ્રેમ આપો, પરમાત્માને ભાવ આપો, પરમાત્માને શ્રદ્ધા આપો. પણ આપણું બધું પ્રેમ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ બધું સમાજની અંદર વિખાઈ ગયેલું છે. પરમાત્માને તો એક બાજુ રાખી દીધો. અને એટલા માટે એ ઉદ્ધવ એ પરમાત્મા ગોપીઓ સાથે શીખ આવીને જ્યારે ભગવાન પાસે આવે છે, ઉદ્ધવ, મારી ગોપીઓ શું કરે છે? તો કે છે ભગવાન, મારી વાણી બધી કુંઠિત થઈ ગઈ છે. હવે હું કંઈ બોલવાને સક્ષમ નથી. કારણ કે તમે વાસ્તવમાં એટલો બધો આહ્લાદાત કરી દીધા છે, એને આહ્લાદિત કરી દીધા છે કે ગોપીઓ બીજું કાંઈ સ્મરણ કરતી નથી. એટલે વિદ્યારણ્ય મુનિ પંચદશીમાં કહે છે કે જે દેહાભિમાન ગલિતે વિજ્ઞાતે પરમાત્મની યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર પરાત્પરમ. તત્ર જ્યાં જ્યાં જોવે ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ કૃષ્ણ. કોઈ ગોપી ઝાડને બથ ભરીને ઊભી છે, કોઈ ગોપી વાછડાને બથ ભરીને ઊભી છે, કોઈ ગોપી ગાયને બથ ભરીને ઊભી છે, કોઈ ઝાડને, કોઈ પહાડને. વૃંદાવનના જે મધુવન ઘાટની અંદર કોઈ ગોપી ધોળું ઉડાડી રહી છે. એ કૃષ્ણ તું ક્યાં ગયો તો? કૃષ્ણ ક્યાં ગયો? લે કૃષ્ણ માખણ ખા. કોઈ ગોપી કે છે ઘરની અંદર કામ કરતી કૃષ્ણ કૃષ્ણ, મારો કૃષ્ણ આવે છે. એટલે કોઈ ગોપીઓ કૃષ્ણ બની ગઈ છે, અને કોઈ કૃષ્ણ કે છે ગોપી બની ગઈ છે. અને બે વાર્તાલાપ કરી રહ્યા છે. કોઈ ગોપી કૃષ્ણ બની વાંસળી બજાવી રહી છે. એ મધુરમય, એ આહ્લાદકતા. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ મધુરાતિપતે રખિલમ મધુરમ. અને બધું જ મધુરતાને ત્યાં સમર્પિત થઈ ગયેલું છે. એ ભગવાન કૃષ્ણની માધુર્યતા છે. એટલે વેદવ્યાસ ભગવાનની જે અમૃત ધરતી કલમ છે, ભગવાન વેદવ્યાસની જે કલમ છે ને, એમાં અમૃતનું ઝરણું વહે છે. એની જે સહાય છે ને અમૃત ભરેલી છે પેનની અંદર, કલમની અંદર. એમાં લખ્યું કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. 24 અવતારોમાં એક જ અવતાર એવો છે, એને ભગવાન કીધા. કોને કીધા? ભગવાન કૃષ્ણને. એમાં લખ્યું છે પેલા માતમની અંદર, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં અન્ય દેવતા અવતાર એવા. અન્ય દેવતાઓ તો બધા અવતાર સ્વરૂપ છે. એક અવતાર કર્યો, કોઈ નિમિત્ત હોય, કોઈ કાળ હોય, કોઈ પ્રસંગ હોય, એને પૂરું કરીને ભગવાનનો અવતાર લીલા પૂરી થઈ જાય. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન 125 વર્ષ સુધી આ ધરાને ધામ બનાવી દીધી. અને એ વૈકુંઠ બનાવીને પરમાત્મા, એટલે એના પદરજોથી પાવન થયેલી આ ભારતની ભૂમિ, દિવ્ય સંસ્કૃતિ, એ સંસ્કૃતિનો વારસો આપણે એના ભાગ્યશાળી છીએ. એવી ભૂમિની અંદર બેઠા અને સત્સંગ કરી રહ્યા છે.
તો ભગવાન વાસ્તવમાં કે છે એવા મહાપુરુષો પાસે ચયન કરો. ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન નિબોધત સુરસ્યધારા નિશિતા દુરતયા. સંસારનો પદાર્થ બધો વિષયો છે, ચાલવા માટેનો માર્ગ કઠણ છે. સુરસ્યધારા તલવારની ધાર જેવી છે. ભક્તિ ખાંડા કેરી ધાર નથી ઊંઘણ સિંહનું કામ. જેને લગની લાગી છે ભગવાનમાં તે તો સુખેથી ફરે છે આ સંસારમાં. તનમાં લાગે તાલાવેલી આંખે આંસુડાની હેલી. જેને લગની લાગે છે ભગવાનમાં તે તો સુખેથી ફરે છે આ સંસારમાં. એટલા માટે સંસારની અંદર વાસ્તવમાં આપણી એક એક ઘડી ચાલી જાય છે વાસ્તવમાં પરમાત્માને સિવાય. એટલે ઇહચે દવેદિન થત સત્યમસ્તિ નોચે દવેદિન મહતિ વિનષ્ટિ. ભૂતેષુ ભૂતેષુ વિચિંત ધીરા પ્રત્યસ્માત લોક અમૃતા ભવંતી. શ્રુતિ ભગવતી કહે છે આપણે, હે જગતના માનવો, મોહનિશામાં પડેલા જગતના જીવો, ઉઠો જાગો અને શ્રેષ્ઠ મહાપુરુષોનું ચયન કરી અને એ મહાપુરુષના શરણે બેસીને પ્રણિપાતપૂર્વક વિવેકપૂર્વક પ્રશ્નો દ્વારા એ મહાપુરુષોને સેવો અને એ દ્વારા આપણને જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે વાસ્તવમાં એ જ મુક્તિનું કારણ છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય મોહમુદ્ગર નામનું સ્તોત્ર લખ્યું છે અને લાસ્ટમાં આખા સ્તોત્રનો સાર લખી નાખ્યો. જ્ઞાન વિહીને સર્વ મતેન મુક્તિર્ન ભવતી જન્મ સતેન. જ્ઞાન વગર કોઈ કાળે મુક્તિ થવાની નથી. આજ નહીં લો કે પછી 10 વર્ષે કે 10 જન્મે કે 100 જન્મે, જન્મ સતેન 100 વર્ષે પણ કે જ્ઞાન નહીં થાય પોતાના સ્વરૂપને જાણવા માટે તો નહીં જાણો તો વાસ્તવ મુક્તિ થવાની નથી. વાર વાર આવવાનું, વાર વાર જવાનું અને વાર વાર માતાના ઘરમાં ઉત્તાનપાદ થઈને સુવાનું. એટલે એ માટે સૌનકાદી ઋષિઓ સુંદર એક કથાનક સંભળાવે છે અને એ આપણે 5 વાગે પૂરું કરી દેવાનું છે, કારણ કે 5 વાગ્યા પછી આપણે બીજો પ્રોગ્રામ છે એટલે સન્માન સમારંભ આદિ વિધિ પ્રોગ્રામ. તો એ સંસારની અંદર સૌનકાદી ઋષિઓ 88,000 ઋષિ મુનિઓ બેઠેલા છે. નૈમિષારણ્યની અંદર જ્યાં સુંદર કલકલનાદે વહેતી રહેતી મા ભગવતી મંદાકિની ગંગા, જ્યાં ભાગીરથી ગંગા, સ્વર્ગમાં રહેવાવાળી ભગવતી અને 71 પેઢીને તારવાવાળી, જેને જहाँ જहाँ ગંગા તેરી ભૂરી ઉડ જાત હે વहाँ વहाँ પાપ કેરી ભૂરી ઉડી જાત હે. ગંગાનું પાન કરો તો અલગ વાત છે, સ્નાન કરો તો અલગ વાત છે, પણ ગંગાજીનું સ્મરણ કરો ત્યાં તમારા બધા પાપો બધા બળવા લાગે છે. એવી ગંગા પતિત પાવાની ગંગા કિનારે 88,000 ઋષિ મુનિઓ બેઠેલા છે. એને મધ્યસ્થ લીડર બનાવીને વ્યાસપીઠ ઉપર સુતજી મહારાજને બેસાડેલા છે અને એ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે હે સુત સર્વપુરાણજ્ઞ સર્વમહાત્મ વિદાંબર, સર્વ પ્રકારનું અમને મહાત્મ સમજાવો. એમને કથાનક શરૂ કરી. ત્યાં વચ્ચે સુખદેવ ભગવાનનો અને પરીક્ષિત રાજાનો જે અને સુંદર પ્રસંગ આવ્યો. સુખદેવ ભગવાનને ત્યાંથી ગુફાની અંદર બેઠેલા હતા. પરીક્ષિત મહારાજને શ્રાપ લાગેલો. શ્રાપિત પરીક્ષિત રાજા પોતાનું ઘર બાર છોડીને જ્યારે વિવેક હતો એટલે પોતાના મૃત્યુને સુધારવા માટે જાય છે. અને એક શ્રાપ હતો કંસને, જે મથુરાની ભૂમિની અંદર એને પણ શ્રાપ લાગેલો છે, પણ એની પાસે શું નહોતું? વિવેક નહોતો. 2 પાત્રો છે કથાની અંદર. કથાઓ બોલી આપણે કહેલી જે કહી ગયેલી કથાઓ કહેવાનો મારો વિષય નથી, એવી કથાઓ આપણે સાંભળવી નથી. આપણે તત્વદર્શી શું છે, તત્વ હું અંદર ભરેલું છે એ જોવાનું ભાગવતનું. વ્યાસ ભગવાનની જે કલમ છે, અમૃતનું ઝરણું, અંદર અમૃતની કલમથી લખેલા અક્ષરો બધા અમૃત જેવા છે. એનું તાત્પર્ય શું છે, અંદર એનો અર્થ શું થાય છે એ સમજવાનું. આપણે કથાનકો તો આ 1.5 મહિનાની અંદર કેટલી પૂરી થઈ જાય બોલો? સપ્તાહ 5-6 થઈ ગઈ અત્યારે ભાગવત કરતા. પણ તત્વદર્શન આપણે સમજવાની એ જરૂર છે આપણે, કારણ કે આપણે ભેગા થયા છીએ, આપણે સમય પણ બહુ છે એને, હજી 15 દિવસ છે. કથા 2-3 ચિઠ્ઠીઓ આવી છે પણ એ નથી કહેવું આપણે. એ કે હજુ 15 મહિનો વધારી દો. શું કે છે ભાઈ? એવું નથી કરવું આવે તો અમારી ભિક્ષાઓ પૂરી થાય. હું એનું લક્ષ્ય શું છે એનું? ભિક્ષા પૂરી કરી. સત્સંગ નથી કહેતું મને. હું લખ્યું છે એમાં? અમારે જે વેટિંગમાં 170 ભિક્ષાઓ લખાઈ છે વેટિંગમાં, એ પૂરી થઈ જાય. મિનિંગ શું છે? એમના કીધું સત્સંગ કરવા રોકા એમને. એટલે સ્વાર્થ વિના પ્રીતિ કોઈ, બસ. તો ભિક્ષા કરવા, લાડવા ખાવા, રોટલી ખાવા નહીં આવ્યા. આપણે સમજવાનું છે પરંપરાને, અંદરનો જે ખજાનો છે બહાર લાવવાનો જરૂર છે.
આપણે સેવકો જ થયા, કંઠી બાંધી, પધરામણીઓ કરી, પણ માધવ ગુરુ જે પરંપરાનો પાયો સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર કેટલો બધો ખજાનો છે. એ મહાપુરુષો ખાલી એ ફર્યા વિચર્યા નહોતા, એનું અંદર તત્વ શું છે જાણવાનું છે. માધવ ગુરુ જે વિચરણ અને જે પ્રચાર અને પ્રસાર અને પ્રવાસ, સ્વામીજી મહારાજનો પ્રવાસ હતો, એનો પ્રચાર હતો અને સતત પ્રયાસ હતો. કેમ કે મારા ભક્તોને આલોક અને પરલોકની અંદર પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય અને અંધશ્રદ્ધા, અંધ વિષયો અને અંધવિશ્વાસો મુક્ત થઈ અને કોઈ એને નડવા વાળું નથી એવા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે સ્વામીજીનું વિચરણ હતું. એટલામાં જે પરમહંસ પરિવ્રાજક છે, તો એ મંદાકીની કિનારે જે શ્રાપિત થયેલા પરીક્ષિત રાજા બેઠેલા છે, તો આપણે પરીક્ષિતની ભૂમિકામાં બેસીને સમજશું તો આપણને ભાગવત તત્વ દર્શન સમજાશે. અને આપણે બેઠા છે ક્યાં? મથુરા રૂપી જે શરીર છે એની અંદર જે કંસ છે, વાસ્તવમાં કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહ એ ટુકડી બનાવીને આપણને મથી રહ્યો છે. મથુરા રૂપી શરીરની અંદર બેઠેલો એ જ કંસ છે, એ પણ શ્રાપિત થયેલો છે, એ પણ 8મા ગર્ભ દ્વારા મરવાનો છે. અને જે પરીક્ષિત રાજા છે એને પણ 7 દિવસમાં, તો આપણે પણ 7 દિવસમાં જવાનું છે. શુક્રવારે કે પછી મંગળવારે, બુધવારે કે પછી સોમવારે જવાનું. બોલો, કોઈ દિવસ તમે નક્કી નહીં કરો. જેમ તમે ચોઘડિયા જોવા પાછળ ફર્યા કરો છો, જન્મતા ચોઘડિયું અને પછી જેમ જન્મ્યા પછી ચોઘડિયા શરૂ થઈ જાય. તમે નોકાન કરવી છે, દુકાન કરી છે, મકાન બનાવવું છે, શું કરો છો? બોલો, લગ્ન કરવું છે, કોઈ વાસ્તુ કરવું છે, તો શું કરો છો? તો મનુષ્ય આખો જીવન ચોઘડિયામાં અને સારા મુહૂર્તો કરવામાં દોડાદોડ કરે છે, પણ ક્યારેક કોઈનું સારું મુહૂર્ત જોઈને જન્મ થતો નથી અને સારું મુહૂર્ત જોઈને કોઈ મરતું નથી. બરાબર છે? હલો, સારા મુહૂર્ત મરવું છે થાય છે. બોલો, ગમે ત્યાં, ગમે તે દિવસે, ગમે તે તારીખે, ગમે તે વારે, ગમે તે સેકન્ડે અને ગમે તે ક્ષણે આ શરીર પડવા કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસન નિર્ણાસ હેતવે. તો ઓલાને 7મા દિવસે નક્કી હતું અને આપણે કોઈ દિવસ નક્કી નહીં, કોઈ વાર નહીં. એટલા માટે જે સમય મળે, જ્યારે મળે, એટલા માટે એ સમયે તમે એ જ્ઞાનને કેચઅપ કરી લો મગજની મનની અંદર, તો વાસ્તવમાં એ તમારી પળ ધન્ય બની જશે. અને એક ઘડી ધન્ય બની જાય સંતોના સંગમાં જીવન, સંતોના સંગમાં સંતોનો સંગ એ તો મીઠીએ કવિરડે નિર્મળતા આપતીએ ટીલડે પ્રેમના ઝરણા ઝીલાય સંતોના સંગમાં. જે કંસ બેઠેલો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર આદિ જે દુર્ગુણો છે, ષડરીપુઓ, 6 પ્રકારના દુશ્મનો તમારા હૃદયને કબજો કરીને બેઠેલા છે, એને છોડવા પ્રયાસ કરો. મકાન, દુકાનનો, જમીનનો કબજો કરીને એને છોડવાનો. તો આપણો સતત પ્રયાસ કયો છે? આપણો ક્યાં ફાઇટિંગ થાય છે? આપણો બહાર થાય છે. શેના માટે કેસ? શેના માટે ચાલે આપણા? કોઈ આપણે કબજા કર્યા હોય જમીનના, દુકાનના, મકાનના, ઘરના, પણ એમ કરતાં કરતાં મનુષ્ય ચાલ્યો જાય છે. જે અંદર કબજો કરીને બેઠા છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને દેહે તિષ્ઠંતિ તસ્કરા, એને જાણવા માટે સત્સંગને અટેન્ડ કરો. સત્સંગ તમને એ નથી છોડાવશે. પોતાના સ્વરૂપને જ્યાં થાય છે કે આત્મ, એને તારો આત્મ વસે છે તમામમાં, સાને ચિંતા કરે છે તું મનમાં. તો એ આત્મ પોતાના સ્વરૂપને જાણશો, તમને કોઈ મારવાનું નથી, કોઈ ગ્રહ તમને નડવાનો નથી અને કોઈ દેવતાઓ તમને નડવાના નથી. કોઈ દેવતાઓ પણ કંઈ બીક લાગશો નહીં, કારણ કે કોઈ દેવતા પણ તમને પરેશાન નહીં કરે, કારણ કે ભગવાન છે. તો દેવોના અંશ છે ભગવાનના. એ શા માટે આપણે નડે? બોલો, તો કે અમને હનુમાનજી નડે, ફલાણા નડે. એટલે કોઈ જાતના અંદર રાગ દ્વેષ અને કોઈ જાતનો વહેમ રાખશો નહીં. વહેમ અને વિષયોને છોડી દુરીજનોની પ્રીતિ તોડી સંત પુરુષનો સંગ કરીને કિલવતો જા આવ્યો છે તું આ સંસારે, જન્મ સફળ તું કરતો જા. સ્વામીજી મહારાજે પોતાના જીવનભરનો નિચોડ આ ભજનમાં ભરી દીધો છે. ગાજો, આવ્યો છે તું આ સંસારે. સ્વામીજી મહારાજે પોતાના આખા જીવનનો નિચોડ, જ્ઞાનનું બધું એમાં ભરી દીધું, અમૃત ભરી દીધું છે. બધા જ અંદર તત્વો આપણા ઉજાગર થાય છે જીવનની અંદર, જે જે તત્વો છે. તો મતલબ કે અંદર બધું તત્વ ખજાનો છે આપણી પરંપરાની અંદર. પણ પરંપરાના મહાપુરુષોને આપણે એકદમ નજીકથી જાણ્યા નહીં અને માણ્યા નહીં. દૂર દૂરથી આપણે એમાં ક્યાં રહી ગયા? ટીકા ટિપ્પણીની અંદર, મારુતાનું રાગ દ્વેષની અંદર.
પણ એકદમ નજીક જાઓ અને અંદર ડોક્યું કરો ત્યારે વાસ્તવમાં આપણને જે વજ્રાદપી કઠોરાણી મૃદુની કુસુમાદપી બહારથી કઠોર લાગે છે પણ અંદરથી એકદમ ફૂલ જેવા કોમળ એવા મહાપુરુષો આપણા ભગવંતો, એમની પર આપણી પર અપાર કરુણા છે, અપાર મહિમા છે. અને એ આપણી આ પરંપરાને જાણવા માટે આપણે સત્સંગ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે અને તમારો બહુ ભાવ છે, તમારો આવકાર પણ છે. આટલી બધી સંખ્યામાં તમે આવો છો, વાસ્તવમાં તમારી અંદર જિજ્ઞાસા છે અને તમે અધિકારી પણ છો. અધિકાર સિવાય કોઈને જ્ઞાનમાં રુચિ થાય જ નહીં, અને તો તમે પગલું માંડીને આશ્રમમાં બેસી શકો શાંતિથી. બાકી તો જો પાપ હોય વાસ્તવમાં અને જો દુર્ગુણો હોય તો મનુષ્ય વાસ્તવમાં મહાપુરુષો પાસે જઈ ન શકે, અને જાય તો બેસી પણ ના શકે. એટલે અધિકાર તમારો જાતો રહેશે, પાછળથી પસ્તાવો થશે, માટે વહેલો કરો વિચાર સત્સંગમાં મેનાર. અધિકાર તમારો જાતો રહેશે. પરમાત્માએ માનવનું શરીર ઘડીને આપણી પર સિમ્બોલ માર્યો અધિકારનો. તમને જ જ્ઞાનનો અધિકાર છે. ગાય ભેંસ કૂતરા બલાડા કાગડા નથી. કોને અધિકાર છે? આપણને જ. કારણ કે અત્યારે કૂતરું આવ્યું તો કૂતરું એને કૂતરાને બેહવું છે તો કૂતરાને બેહવા દેતા નથી, અને જેને બેહવાનો અધિકાર છે એને બેહવું નથી. શું છે? જેને બેહવાનો અધિકાર છે, પાથરણું પાથરેલું છે, સુંદર પંખા ફરે છે, એ પણ મજા છે, અને મન કંઈ તમારું મન હોલની બહાર ક્યાંય ગયું નથી. બોલો 100% કહું છું તમારું મન અત્યારે અહીંયા જ છે. એમ્બ્રોઇડરીમાં નથી ગયો કે ઘરમાં કાંઈ નથી ગયું, કારણ કે તમારું ચિત્ત એકદમ સ્થિર થઈ ગયું છે. મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર અત્યારે એકદમ સ્ટોર થઈ ગયું, તલ્લીન બની ગયું છે. એટલા માટે અધિકાર પરમાત્માએ આપ્યો છે. ઓલાને બેહવું છે અને બેહવા દેતા નથી, અને જેને બેહવાનું છે અને બેહવા આવું નથી એને. એટલા માટે આપણે અધિકાર આપ્યો ભગવાને. કૂતરાને અધિકાર નથી એટલે એને બેહવા દેતા નથી, અને જેને અધિકાર ભગવાન એને બેસવું નથી. તો મતલબ કે અધિકાર ખોકર બેઠ રહેના એ ભી એક ધર્મ હે. તો આ કથાનકમાં આપણે સુંદર કથાનક આવે છે કે ધ્રુવજીએ બહુ ઉપાખ્યાન કર્યું. ધ્રુવનું ઉપાખ્યાન આવે છે. ધ્રુવજીએ બહુ તપસ્યા કરી. તપસ્યાના માધ્યમ કે એને ઉત્તાનપાદ, તો ઉત્તાનપાદની કથાનકો તો આપણે પૂરું કરી દઈએ, પણ એની અંદર જે કથાનક છે વાસ્તવમાં પ્રત્યેક જીવાતમાં ઉત્તાનપાદ છે. ધ્રુવના પિતાનું નામ શું હતું? જેમ મનુ ભગવાનના 5 સંતાનો, એમાં 3 કન્યાઓ અને 2 પુત્રો. 3 કન્યાઓનું નામ કોને કોને આવડે છે? દેવહૂતિ, આકુતિ, દેવહૂતિ ને પ્રસૂતિ. 3 કન્યાઓનું આપણે જોયું. 2 પુત્રો છે. 2 પુત્રનું બહુ સુંદર વર્ણન આવે છે. આગળ 18 થી 20 રાજાઓનું ચરિત્ર બહુ સરસ આવે છે. આપણે પૂરું કરવાનું છે, આખું સાંભળશું. સરસ. એમાં બહુ વર્ણન બહુ આગળ આવશે. 7મો સ્કંદ અને 8મા સ્કંદની અંદર એ રાજાઓનું ચરિત્રો આવે છે. બહુ સુંદર રોચક છે, સાંભળવા જેવા. એટલે એને છોડશો નહીં ક્યારે સત્સંગને. તો ઉત્તાનપાદ છે એ સૌથી મોટો પુત્ર. એટલે પ્રત્યેક જીવાતમાં ઉત્તાનપાદ છે. કોણ છે? ઉત્તાનપાદ કેમ કહેવામાં આવે? માતાના ગર્ભમાં તમે ક્યાં હોવો છો? ઉત્તાનપાદ. તમારા પગ ઊંચા છે. એટલે પ્રત્યેક જીવાત્માની આ કથા છે. તત્વદર્શે તમારે જોવાનું છે. કથા નકો તો બધી સાંભળીને આ કાને સાંભળવાની, આ કાને પછી મૂકીને જતું રહેવાનું કરાળામાં. પણ તમારે એ જ્ઞાનને હૃદયમાં ઉતારીને જવાનું છે ઘરે. તત્વ શું કહે છે? તો પ્રત્યેક જીવાતમાં ઉત્તાનપાદ છે. એ ઉત્તાનપાદને જાણવા માટે વાર પ્રયાસ કરવાનો છે. સમય પૂરો થયો છે. કંઈક પ્રોગ્રામ આગળ કહે છે મને કે બંધ કરો હવે. એ પ્રોગ્રામ સંકેત કરી રહ્યા છે. તો મતલબ કે 5 વાગ્યા છે. તો આગળ પ્રોગ્રામ થોડોક 10-15 મિનિટનો છે. આપણે એને શાંતિથી માણશું અને ભગવાનના ચરણમાં એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર પુનરાગમન ન થાય. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. એ વાર ગમન તો કરીશું તો વાસ્તવમાં કોઈ કાળે કલ્યાણ નહીં થાય. એનાથી બચવા માટે કહે અખો એ અવિચળ પદના સદગુરુ દાતા સોય. પરમાત્માએ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માએ આને જ બધી તાકાત આપી છે, અને એને જ ભગવાને અધિકાર આપ્યો કે તા જા સંસારમાં બધા જીવન મુક્ત કરો. એટલે કહે અખો એ અવિચળ પદના સદગુરુ દાતા સોય. કાળજાળમાં આવે નહીં ફરે જન્મ મરણ નવય વારી જાવો વારણે. તો વર્ણા
વર્ણાશ્રમ છોડી અને બંધજનો એ વર્ણાશ્રમને છોડતા નથી, એટલે સાચા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ભગવાનને ચરણ પ્રાર્થના કરીએ. ગુરુ મહારાજનો અપાર દયા છે, ગુરુનો રાજીપો છે આપણી ઉપર. આપણે અધિકારી પણ છીએ, મુમુક્ષુજનો પણ છીએ. બહુ સુંદર લાભ તમે રિસ્પોન્સ પણ આપ્યો ચતુર્માસની અંદર. વક્તા હોય ને શ્રોતા ના હોય તો પણ તમે આખો હોલ ભરી દીધો અને રિસ્પોન્સ આપ્યો, એટલે તમારો પણ ધન્યવાદ. ભગવાનને ચરણ પ્રાર્થના કરીએ. કાલે ફરી યાત્રા શરૂ કરશું આપણે ઉત્તાનપાદની, અને આગળ ઘણા ચરિત્રો છે, પ્રહલાદ આદિ નાના નાના બાળકો સિનિયર કેજી ભણવાવાળા, પણ જગતની સુપ્રીમ પાવરને પણ જન્મ લેવા મજબૂત કરી દીધા. એટલી તાકાત ભક્તિની અંદર છે. એનો સુંદર વૃત્તાંત, એની એક્ઝામ્પલ સમજીને આપણે જીવન ઉતારશું, સમજશું, પ્રયાસ કરશું. ભગવાનના ચરણ પ્રાર્થના કરીએ, વાણીને વિરામ આપીએ. સર્વત્ર સુખિન સંતો સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખ. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી.